درود هموطنای عزیز، برادرای بینهایت گرامی و اولی قدر. میرم من اکرانش روشن‌تر کنم شبکشم. امیدوارم که یکی شما خوب باشین، صحت سلامت و احساس کنیم سربلند و خانه آباد هم باشه. شما منظره تا که در حال دیگری چی نکته گیری کردم افیرا. همین روز برای ما یک سوال بود. واقعا برای خودم خیلی در همین سوال جواب گفتم برای خودم و شاید شما هم فکر و نظر داشته باشین، جواب داشته باشین. ما در 33 سال مستقلی ما چی به دست آوردیم از نگاه شما و با چی ها نایل شدیم، چی کار کردیم و چی ها را ما از دست دادیم. یعنی شما چی فکر دارین؟ من چون هر وقت میدونیم که من فکر نظر خودم میگم، البته من امیره نمیگم که مثال این توغری است، اما فکر نظر من است، این دیدگاه من است که من اون چیزی که میبینم و از اونا حرف میزنم. آیا ما تونستیم وطن سازیم؟ آیا ما تونستیم ملت سازیم؟ ما چی تونستیم سازیم در 33 سال مستقلیمون؟ این 33 سال این کاری مایده هم نیست، این چیزی نیست که بگیم که مایده باشه. یک پرزیدنت مثال گیریم در امریکا یا در دیگر کشورها پرزیدنت میشه و 4 سال، در 4 سال چقدر بگیم که کارها میکنه در کشورش در 4 سال. اما 33 سال میدونید این با نزدیک 34 سال میشه و این بعد 6 سال 10 تا پرزیدنت امریکا عوض میشود. 4 سالی اگر حساب کنیم یا که اروپا را حساب کنیم، اگر 10 تا پرزیدنت اروپا عوض میشود یعنی 4 سالی. یعنی ما یک امام علی را داریم حالیا. اما ما چی به دست آوردیم در 33 سال؟ ما تونستیم وطن سازیم؟ ما تونستیم ملت سازیم؟ ما چی تونستیم سازیم در همین 33 سال؟ شما چی فکر داریم؟ ما برعکس بگیم در 33 سال بانم مستقلیمون ما همه ایجورا در یک حالتی بگیم که همون آوردیم که دیگر برای یگان شرایطی مردم تاجیکستان از نگاه من یا بگیم تاجیکستانی بگیم یا که نمیدونم هر چیزی که اگر ما گویم دیگر یگان گارانتی نیست که اینو ما ملت میشیم، یک ملت تاجیکستانی میشیم و یگان گارانتی نداریم که آینده ما وطن میسازیم. در نمین 33 سالی با نام مستقلیمون ما این همین روز دا آمدیم رسیدیم. و این تجربه هایی که بودن با زوری و با ظلم و حکومت کردنی بسیار انسان ها، بسیار دولت دار ها، دور نمیریم امیر عالم خان، SSSR 70 سال یا که دیگر انسان هایی که
ба зулм мехостан ҳукумат кунанд давлат кунанд, ино дар ҷое ки бигем давлат созанд ё ки намедонам васеъ кунанд давлата ё ки бардавом кунанд, баръакс овардан пора шиданд. баъд аз ин порагии худа сари дигар касо бор мекунанд ки мегӯянд чаро фалони моро зад, фалонира гирифт, фалонира гирифт, наира гирифт. яъне ки ҳамин фақат бигем ки болои якдигар бигем ҳамун худа карочи як чӣ гирифтан мешавад, жертва. аммо сабаб чӣ шид мо жертва шидем? гуфтагӣ гап пайдо мешавад. аммо ягон таи ман, ту, дигар, али, вали, ғани, шовали, мо сабаби ин жертва шиданмона намекавем ки чаро мо жертва шидем. фарз кардем, биё як саволи оддӣ меёрам. ту ҳамчун тоҷик хита ҳисоб мекардагӣ, ҳамин миллат дар ҷои нами лақай қаллиқ, давлат бигем ки давлати қаллиқ ё лақай мебуд ва тира ҳамчунон ягон ҳақ, ҳуқуқ, зиндагӣ бигем умуман ягон чиз ҳақ надорӣ. яъне тақдири тира али ё вали ё ғани ҳал мекард. ти чӣ кор ҳақ надорӣ карданда. яъне он дар табиати тоҷик будани ту туғрӣ мегира, он дар менталитети тоҷик будани ту туғрӣ мегира, намегира, мехеза мега ки ти нами кора мекунӣ. ту як муҳлате маҷбур зиндагӣ мекунӣ, дигар вариант надорӣ. аммо он рӯзе ки мебинӣ ки барот вариант мешава ки ту бояд мустақил шавӣ, бибирӯй, ту чӣ кор мекунӣ? ту мебирӯй. барои чӣ намехоҳӣ бестиқати ман? мисол, барои он ки ту дар уҷа хита комфорт эҳсос карда натонистӣ. яъне ҳаққи ту поймол шид, зиндагит поймол шид, менталитетат поймол шид. яъне ту мебирӯи аюҷа, наместӣ. ҳамчуноне ки бигем ҳамон Туркистон буд. аз Туркистон бигем ки мардуми тоҷик имрӯза ҷои Тоҷикистон бо Сталин бо кима киё даво карда бигем ки худа аз Ӯзбекистон ҳатто ки мо автономии Ӯзбекистон ҳамиз бидем бираварданд. сабаб чӣ буд? сабаб худошона комфорт эҳсос карда натонистанд. комфорт нашид, ҳақ надодан, ҳуқуқ надодан, аксар ҷода мухелас комфорт эҳсос накард, биромад. агар ки комфорт эҳсос мекард, чӣ фикр дорен? яъне ки талаби мустақилӣ мекард? не. чаро инсонҳо кӯшиш мекунанд дар амрико қуш шаванд, на ин ки гирезанд аз амрико, аз дар амрико баръакс раванд қуш шаванд. барои чӣ? барои чӣ инсонҳо дар Европа, як союзи аврупоида биёянд қуш шаванд? худи Туркия чандин соло аст истодагӣ аст. худи бигем ки дигар кишварҳо кӯшиш мекунанд дар союзи аврупо қуш шаванд, на ин ки бибироянд бираванд. барои чӣ? барои он ки дар инҷа дар аврупо комфорт барои инсонҳо дода мешавад ва инсонҳо худошона комфорт эҳсос мекунанд, зиндагишон хуб мешавад, шароитшон хуб мешавад. барои ҳамон кӯшиш мекунанд ки мардум хуш шавад, на ин ки ҷидо шавад. агар аврупо як бигем ки системе агар ғалат мебуд, як системе мебуд ки ҳаққи инсонҳоро поймол куна, ҳуқуқи инсонҳоро поймол куна, шумо чӣ фикр дорен? одамо очират меистоданд ки дар аврупо барои хуш шидан? албатта ки не. ё ки мо бузург будем мегем даво мекунем фалон ҷо дигар ҷо, ё ки худи Самарқанд, Бухоро
چرا در تاجیکستان قوش نشید؟ اگر اینا میخستن مثل دیگر جای ها میخستن میگفتن ما تاجیکیم، یعنی دای ما بونتوات کردن میگرفتن، دای ما پرابلم کردن میگرفتن، پرابلم کردن میگرفتن. مثلا هم ازبکستان هم میگردن میگه خیلی بچه ما بیزار شدیم از این پرابلم. یعنی چیکار کنیم؟ باید حل کنیم این مسئله را. یعنی که مجبور میشید که باز بگیم که سر یک مسئله بیاین و بگیم که جدو کنم بگم دی تاجیکو ما تاجیکیم نمیستیم قطعی شما. برای چی؟ برای اون که اینا مردمی سمرقند بخورو در قطعی تاجیکستان خودشون که دعوا از تاجیکی میکنن، اما دعوا از تاجیکی میکردگی طرف قطعی کمفورت چیده نمیتونه. ایرا میدونن همشون. من نمیجه هم هستن، ما چندین سمرقندی بخوروگی بچه های تاجیکو میگن ما تاجیکی سمرقند تاجیکی بخورو میگن، اما من قطعیش صحبت میکنم نمیخوان قطعی تاجیکستان باشن، نمیخوان، ریال نمیخوان. برای چی؟ برای اون که وضعیتی که در ازبکستان اینا دارن، وضعیتی مردم تاجیکستان هم میبینن، یعنی تلاش مال گرفتن مال، حق ندادن، حقوق ندادن، نمیدونم غارت کردن، غصب کردن، تو با اولاد بازی، عمه بازی، خاله بازی، کلوبی بازی، لیلنباتی بازی، پامیر بازی، این همه چیزا میبینن میگن که ما در همینجا کمفورت است. سمرقند ایستاده است میگه ایواز نشید. بخارا ایستاده است. خلقش ما همون فرزندای همون انسانو تولد چی دسته ما دا چی فرق داره میگه، اما ما دا کمفورت است میگه ما دا کمفورت است، حداقل کمفورت داره ریال. چرا ما با مردم بدخشان بگیم و دیگر مردم همون ما با یک دیگر کمفورت زندگی کردن نمیتونیم؟ یعنی ما شما عیب در چی میبینین؟ یعنی در اینجا کی گناهگار است؟ علی گناهگار است، ولی گناهگار است، شوالی گناهگار است؟ در اینجا چیست که ما کمفورت زندگی کردن نمیتونیم؟ یعنی شما باوری دارین که وقتی که ما یک بدخشانی در داخل مخچه کمفورت احساس کردن نتونه، یا شما یک خونه یک از مهمانی برین یا نمیدونم خونه، یعنی که در خونه شما خطون راحت حس کردن نتونین، خیلی راحت با حضور مثال عادی خطون احساس کردن نتونین، شما در خونه دون بسیار استوده نمیتونین، کوشش میکنین ماکسیمال تستر بخیزین ببروین بره. و چی باعث میشه که مردم بگیم برادرای بدخشان ما خودشون در این وضعیتی که ما داریم با ما خودشون کمفورت احساس کردن نمیتونن؟ یعنی چیست؟ چی رقابت داریم ما؟ رقابت ما در چیست؟ میبخشیم ما همینجا مونمو باید صحبت ها رو دوام بدیم که صحبت ها زیاد است. باید از صحبت های ما مردم ما باید کمی عبرت بگیرن، بگیم کمی عبرت داشته باشه صحبت ما برای مردم ما کمی عبرت داشته باشه. چرا؟ برای چی بگیم که ما بین یکدیگر خودمون کمفورت احساس کردن نمیتونیم؟ عادی ترین چیز برای اون که ما هیچ وقت قدر یکدیگر را ندانیم. وقتی که ما اگر یکدیگر را قدر نکردیم، پس یعنی حق یکدیگر را پایمال میکنیم. وقتی که ما حق یکدیگر را پایمال کردیم، پایمال شده خودش کمفورت احساس کردن نمیتونه و اون نمیخواه قطعیت بدنه، مکسیمال نمیخواه قطعیت بدنه، قطعیت یک جزینده. حتی که عادی ترین چیز زن شوهر میشوه نکاح میکنن، اگر که مرد خودش قطعی و زن کمفورت احساس نکنه یا که زن خودش قطعی و مرد کمفورت احساس نکنه، جدا میشون.
نمیتونن اویله کرده. گرچه اگر در بینشون 2 تا فرزندم به دنیا بیاید، هر حالتی که بگیم که یک مرد قلق پیدا کرد، که مثال گیریم همون کامفورت زنک وایران کرد، یا که زن یک قلق پیدا کرد که کامفورت مردک وایران کرد، اینو بگیم که همون حالتشون جدا میشوند. نوبست از 2-3 گلکی که در بین از هردشون است، اینا جدا میشوند. اما ما باید در 33 سال به درجه بین یک دیگر تشکر سپاس علیکم سلام دادگی. اگر که ما بین یک دیگر اگر کامفورت می ساختیم، همین گپا نادرست است. امام علی شریفов گناهگار است، فلانی گناهگار است، دیگری گناهگار است. اینجا خودت گناهگاری، من گناهگارم، دیگری گناهگار، هر یک انسان اینجا از تربیه گناهگار است. امام علی شریفов در اروپا و در روسیه اومده کنکنی ما نگشته بود که ما چی کار میکردیم. خیلی در روسیه هم همین کارا میکردیم. یعنی بولو یک دیگر دا زور بدن، بقاگی کردن، یا ماشین گرفتن موندیم دیگر را آدم حساب نکردن، نوسا کشیدن، نوستفک نکرد بگی بیا گفته یک کس چومو کردن در پیش دیگر رو. این چیزی که هست ما خودمون کرده میره. نمیشه و همه را ما امام علی را گناهگار کردن بگیریم. همین کم ترک انسان خودش باید ناموس داشته باشه، ننگ داشته باشه. نمیشه و اون ناموسی که داشته نباشه امام علی رحمان را بگیره، یا که خیلی حکومت داراش دیگراش و غیره هاش. ببینید دوستای عزیزم، وقتی که اگر که ما بین یک دیگر که کامفورت کرده نتونستیم و کسی بگیم که دیگر نمیخواه بگیم یک جا بدن، در یک دولت بدن زندگی کردن، یعنی بین ما چی میشه و کمبودی میشه و کانفلیکت میشه و کشوکش میشه. و ما نه تنها گفته ایستادم که مثال قلق تاجیکی و لقای تاجیک، حتی که خودی دعوا از تاجیک میکردگی انسان، مثال مردم بدخشان چون تاجیک میگفتن امروز تاجیک نمیگن، خلاص. یا که خودی مردم سوخت، مثال گیریم خودی مردم سوخت، مثال گیریم ما تهمت کردن یا نمیدونم تحقیر کردن یک دیگر ده، کامفورت و یک دیگر را ویران کردن هم گفتن. یا خودی مردم دوشنبه پایتخت، ما دور نمیریم، ما خودی داخل کلوب در این رایون با این رایون، این قشلوق با این قشلوق. یعنی که ما وقتی خودمون فکر نکردیم که بیش ما وطن ساختن مون در کار است. در این وطن دیگر چند ملت هست، باید ما برابری را رعایت کنیم. و این چیز اگر که ما نتونستیم کرده، بعد از او بگیم که هر کس دل مونده میشه. من گفته ایستادم عادی ترین عادی فرزندی خودت است، دور نره، فرزندی خودت به دنیا آوردگی فرزندت است. اگر در خونه کامفورت او را ناراحت کن، بچه خونه میبرویه میگریزه میروه، یعنی نمیخواه قطعیت. هر روز عرق بزبی و دادوایی که در درون خونه همو بچه را آرام شد ناآرام که بزا عرق بیا بگو واغاز که اونا تایی سکو پیولا را بشکن نمیدونم بولو هم گودک دا زوری که هم گودک کم ترکک با عقل شوه میبرویه میروه ای خونه. یعنی فرزندی خودت میبرویه میروه در حالتی که تو او را نارام کنی، تو را کامفورت شو ویران کنی. اون نمیخواد دیگه قطعیت زندگی کنه، برای که بیزار میشه و واسطه بولو هم گودک زوری کدام بگی، بقاگی کدام بگی، حق نته یگون چرا گپی او را گوش نک، همو فرزندی خود دست میگریزه میروه. ولی کجا رسه بیگونه دیگه یک کسی دیگر فرزندی قطعیت میسته در حالتی که بچه جان بگوی، سرش سیله کنی، نمیدونم بازن گوش کنی بچه تا خوب بچه هم بگوی، نمیدونم که یک دیگر را بفهمی او بچه ایت میشه، گرچه از خودت از فرزندیت، اما نمیسته، برای که تو راحتی او را ویران میکنی در خونه. مثال اینقدر اروسا را بچه‌شون از خونهشون میگریزن میروند، چه سبب چی است؟ همه شب پرس میگه آتش میزنه و چش عرق میخوره. یعنی برای چی میگریزه میروه؟ میفهمی؟ فقط برای چی است؟ باید ما این چیزا را بیاموزیم. اگر که ما وطن ساختنی هستیم، اول در او وطن باید برای همدیگر ما کامفورت بسازیم.
باید همدیگر را قدر کردن یاد بگیریم. میفهمین؟ در اون حالت نه یک تاجیک افغانستان هم دیگر انسان هم بخواه که بخواه که من خطی برادرام میستم، من در اینجا ناراحت هستم، میام در خونه تو راحت میشم در اینجا قطیت باشم. در این حالت کسی کوشش میکنه که بیای قطیت. برای چی؟ اروپا در آچیرت ایستادگی است. الان داره ترکیه در آچیرت است. حالی هم ترکیه را قبول نکردن. میدونین برای چی؟ چرا ترکیه آچیرت میسته؟ برای اینکه کم بغل باشی پولت میته، بیزنس که تا بردار میگه، خونه بساز، زندگی تا بکن میگه، یعنی ایجا کمفورت میگیره. کمفورت. فهمیدین؟ برای چی میخواد در اینجا بیسته؟ میدونین؟ باید ما کمفورت ساختن یاد بگیریم. ما در 33 سال انسانیتی را گم کردیم. میفهمین؟ این تنها فکری ما بود. ما چیزی هم ساختن نتونستیم در 33 سال، برعکس ما گم کردیم همه را. اما بدگی چیز مونه از دست داد. ایقا انسانی بود، ایقا دوستی بود، ایقا برادری بود، ایقا بگیم هم دیگر فهمی بود، ایقا قدر انسان بود. ما قدر انسان از دست در 33 سال دادیم. امروز تاجیک با درجه بیقدر است که خودش خیچ زده کشته ایستاده است در داخلش. یعنی ایش بالایش در بقا در دوران تو ماشین داشته باشی، پول داشته باشی، اصلی انسان برای تو تاجیک نیست. میتونی بزنی بکشی، میتونی ماشین قطعی بزنی، پیستوله داشته باشی، میتونی پرانی. فقط وظیفه تاجیک شدگی است، بی وظیفه و ناتاجیک. یعنی اینقدر ما یکدیگر را جزیر کردیم. ما انسانیت از دست دادیم در 33 سال. پدرود تا با درودهای دیگر.